নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ 247তম এপিসোডে আর 247তম সপ্তাহে, ইয়েস 247th উইকে আমার অতিথি শহরের বিশিষ্ট গাইনোকোলজিস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইনফার্টিলিটি কনসালটেন্ট ডক্টর মদন কিয়েস। নমস্কার। নমস্কার। And thanks for your time for coming over here. ধন্যবাদ দেব আমার অসংখ্য দর্শকদের থ্রুআউট দ্য সিটি অফ ক্যালকাটা, স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, কান্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। কেন আপনারা সবাই জানেন এই প্রোগ্রাম HiNewsLive.com-এ লাইভ দেখা যায়, সুতরাং অ্যান্ড আই কিপ ফর গেটিং আপনাদের ফিডব্যাক অলওয়েজ, এবং আপনাদের এই ভালোবাসা অনুপ্রেরণায় এনেছে এতটা দূর। সঙ্গে রাখুন, দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়। রুলস অফ সাকসেস, সাপ্তাহিক সাফল্যের 7 রুলস অফ সাকসেস। আজকের ফার্স্ট রুল, ডিসকভার ইয়োর পারপাস। You have to discover your purpose of whatever you want to do in life, and then only you can go forward. The second rule of success, cultivate perception, understand your potential. নিজের potential নিজেকে রিয়েলাইজ করতে হবে। কেউ জগতে, কেউ বাবা মা ভগবান, কেউ potential unleash করাতে পারবে না। You have to understand your potential and cultivate the perception of that. The third rule of success, have a passion and adhere to the law of planning. প্যাশন ছাড়া কিচ্ছু হবে না। যা কিছু আমরা করব সেটা যদি কাজের মতন হয় তাহলে কিন্তু সেই কাজটা হবে না। ইফ ইটস প্যাশন, তাহলে কাজকে কাজ মনে হবে না, অ্যান্ড উইল গো ফরওয়ার্ড। সো অ্যাডহিয়ার টু দি ল অফ প্যাশন অ্যান্ড প্ল্যানিং। দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস, অ্যাডপ্ট দি ল অফ আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য রাইট পিপল। জীবনে ঠিক লোক, সঠিক লোক চেনা ইজ ভেরি নেসেসারি। ট্রাস্ট মি, ইফ ইউ আর ইন ব্যাড কোম্পানি, bad is surely supposed to happen to you. If you are a good company, যদি ভালো লোকদের সাথে, mostly good things are going to. So adapt the law of identification of the right people. The fifth rule of success, cultivate the law of persistence. Persistent, ধৈর্য রাখতে হবে, never to give up, never to give up. শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত not to give up, and then we can achieve the success that we desire and that we all we dream for. The sixth rule of success, follow the law of perseverance. You have to persevere and persevere. সেইটা perseverance থাকলেই কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। আজকে seventh and the last law of success is formula of success, do not forget the law of prayer. সবচেয়ে যদি কিছু পাওয়ারফুল হয়, that's prayers. যা কিছু করতে পারবে না সেটা প্রেয়ার করতে। আমি শুধু বিশ্বাস করি না, আমি এটা ফলো করি এবং মানি, অ্যান্ড আই কিপ অন ডুইং, অ্যান্ড প্রেয়ার্স ক্যান ডু ওয়ান্ডার্স। আ ডক্টর ইজ বিসাইড মাই সাইড, আই উইল আস্ক হার ডেফিনেটলি, বাট আই বিলিভ উনি যাই বলুন, প্রেয়ার্সের মিরাকল। আদারওয়াইজ সে প্রেয়ার টু ঈশ্বর, আল্লাহ, ক্রাইস্ট, বুদ্ধ, মহাবীর, any or শিখদের গুরু, somewhere the prayer should be, and it should from the heart. মা বলছেন, শ্রীমা বলছেন, every sincere prayer is granted, all calls are answered. Every sincere prayer is granted, all calls are answered. চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা। তার জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করে তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। ডক্টর মদন কি is an Indian by birth. Tamil is her mother tongue, but she grew up in Kolkata. Her basic education and MBBS is done in Kolkata, and did her post-graduation in gynecology from the Royal College of United Kingdom. Currently and now permanently settled in Calcutta as an infertility consultant, she is attached to Care IVF, a renowned IVF center in South Kolkata. She speaks several languages, and apart from medicine, which is her bread and butter, music is her oxygen. She is extremely passionate, rather obsessed with 12 notes of music, and now it is a huge source of strength and sustenance. She is not a feminist, but she has a pretty much strong opinion regarding the characteristics of womanhood. We will explore during the course of the interview এর মাধ্যমে আমরা ওনার সম্বন্ধে আরো জানতে পারবো। ডক্টর জান কি আপনি, ডক্টর মদন কি আপনি কলকাতায় কতদিন? I've been born and brought up Kolkata. জন্ম কলকাতাতেই? Yes. Janma actually was in a small town in village in Tamil Nadu. But when I was just about 2 months old,
আমি এখানে চলে তখন আসি চলে আসেন। with my parents, and since then I have been in Kolkata. I have did my schooling from Julian Day School. আচ্ছা, সেটাই আমার সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল যে আপনার একাডেমিক জার্নি স্কুলিং কোথা থেকে? নার্সারি থেকে 10th মাধ্যমিক পর্যন্ত I was in Julian Day. তারপরে I did my উচ্চ মাধ্যমিক from যোগমায়া কলেজ। যোগমায়া কলেজ, আচ্ছা। তারপর তো তখনকার দিনে তো জয়েন্ট দেওয়ার একটা এ ছিল। My ma was very serious about me wanting to do medicine. So she kind of nurtured that desire in me right from when she was pregnant. I think তখন থেকেই I have understood that how important it is to be able to communicate to even your unborn child. তো আমিও ছোটবেলা থেকেই I have not known any other profession as to what I want to do when I grow up. So it was inbuilt, মানে এটা মায়ের ভাবনা চিন্তা মানে infused in you that you want to be a doctor and you want to be a gynecologist, নাকি না? না, গাইনোকোলজিস্টটা তখন অতটা চুজ করিনি। ইয়েস, ডাক্তার হব। ডাক্তার ইট ওয়াজ আ ব্রড টার্ম। ডাক্তার হব ভাবা কিংবা বলা তো মাচ ইজি, because we have gone through the same process. I did my engineering from Jadavpur University. সেই সময় ডাক্তারিতে ক্র্যাক করা তো সেই সময় কেন, এখনো ডাক্তারি ক্র্যাক ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো what was your key to মানে সাকসেস অফ এই যে ক্র্যাকিং দ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স, যেটা এখনো খুব টাফ? কেন আপনি তো জানেন যে আমি টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টর সিইও হিসেবে কাজ করি, আমার স্টুডেন্টসরাই আমার মানে ফলোয়ার, আমাকে ভালোবাসে, তারাই আমাকে মোটিভেট করে, জগৎকে মোটিভেট করার জন্য। তাদের জন্য যদি বলেন যে what kind of how did you prepare yourself to fulfill your dream of your mother of becoming a doctor? দেখুন, it starts right from ছোটবেলা থেকেই যেটা বললাম, ওকে আমার ফোকাস, আমার গোলটা ছিল ফিক্সড। I think I was like Arjun. Okay, I knew I had my eyes set on the eye of the fish, and naturally science was a chosen stream. তো তারপরে during এই যে জুলিয়ান ডে থেকে যোগমায়া এলেন, স্কুল থেকে কলেজে করলেন, didn't it disturb your discipline pattern? because জুলিয়ান ডে যতটা ডিসিপ্লিন স্কুল, যোগমায়া দেবী ডেফিনেটলি ভালো কলেজ, মর্নিং কলেজ, গার্লস কলেজ, কিন্তু there is a change in the ecosystem or the environment. Did it bother you, or you were so focused that you didn't notice that change? No, you are absolutely right. There are two stories to it. এক হচ্ছে, yes, there are a lot of distractions because suddenly you are thrown into the wild where there is no fixed timings, there is no attendance, there is nobody to keep track of your academic performance or whether you are submitting anything on time. কিন্তু at the same time I am from a very conservative Brahmin family, Tamil Tam Brahms যাদেরকে বলা হয় আর কি। So my parents used to keep a tab on me. আচ্ছা, কখন যাচ্ছি, কখন আসছি, কার সঙ্গে উঠনা বেঠনা, all that. And বাড়ির খুব কাছেই ছিল। So again I could not make excuses for being away from home for very long. হ্যাঁ, কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গেল, বাসে আটকে গেলাম, it was walking distance. And all my friends had to be introduced to them so that they knew. তখনকার টাইমে তো ফোন টোন ছিল না, তো ফোন ছিল, মানে সেল ফোন ছিল, হ্যাঁ সেল ফোন ছিল না, so they couldn't keep track of where I am. When did you graduate? মানে MBBS যোগমায়াতে I did 11th and 12th. Now here I'll have to just slightly say that one of your rules of success, rather two of your rules of success are very applicable to me. এক তো the focus, identifying the goal, and second is perseverance. Right, perseverance. So in higher secondary itself I knew I wanted to take the joint entrance examination, and it was no easy task. Never it was easy, even today it's not easy. তো টিউশন তো ছিলই, আমরা যেতাম টিউশনে, পড়াশোনা করতাম and all that, কিন্তু honestly আমি ফার্স্ট টাইম জয়েন্টে আমার র্যাঙ্ক অনেক পেছনে আসে। হ্যাঁ, and I got into the North Bengal Medical College. North Bengal. As I already said, being from a conservative Tamil family, so it was no going to the hostel and going out, like not getting in medical. তো আমাকে ওই ইয়ারটা বাদ দিতে হলো। তো কি করি, I didn't want to give up on joint, তো আরেক বছর নেক্সট ইয়ার, এক বছর মাঝখানে কি করব, so I joined again Jogomaya and I did 1 year zoology honors. আচ্ছা আচ্ছা। So at least I was in the system. You're in touch with the biology, means which is one of the subjects. হ্যাঁ, কিন্তু হার্ডলি কলেজ অ্যাটেন্ড করতাম, বেশিরভাগ জয়েন্টের জন্য পড়াশোনা করতাম। Then again, because of that perseverance and my being fixed to my goals, I was able to crack the joint the second time, and I got around 300 rank. So National Medical College in Jhansi. Oh, so you're from my brother's college itself, the national. My brother is also from National Medical College. So I'm proud to be a nationalite. গাইনোকোলজিস্ট হবেন কেন ঠিক করলেন? মেয়ে বলে নাকি it fascinated you na housewife করতে গিয়ে? When did you first discover that you want to be a gynecologist?
That is again অনেক পরে during MBBS had no again somewhere I had lost kind of focus কি করব না করব I really didn't know. I thought maybe house jobship I'll discover my interests. House jobship I did in neuromedicine, which was again not something I wanted to do. Kintu I went off to England immediately after my MBBS. Okay. Unlike wanting to do a MD or MS here. তো ওখানে আমি প্ল্যাব দিই। প্ল্যাব দিতেই হবে তো প্ল্যাব দিয়ে দেন ওখানে প্ল্যাব দেওয়ার পরে আনফর্চুনেটলি তখনকার দিনে আমার এত কাউন্সেলিং এত আমাদেরকে হ্যান্ড হোল্ড করা as to what would be the right choice for you and all that ছিল না, so the first job that I got after giving plab was a gynae job. So I went into it without thinking how it will affect, whether I would be interested, whether I would be successful, whether it would give me success in the long run. কিছুই ভাবলাম না, I just took up gynae because it was my first. If I had a choice, এবার তার would be different. পরের প্রশ্ন আসছি। Gynecology is a very vast subject. I know because my brother is a very reputed gynecologist. তার মধ্যে IVF এ আপনি স্পেশালাইজ করলেন এবং এট আ টাইম, মানে আপনি তো এখন অনেক দিন করছেন IVF, এখন তো লোকের মুখে মুখে IVF সম্বন্ধে কি, সো when did you decide that you are going to specialize with IVF? because এটা তো প্রায় ভগবানের সাথে খেলা আর কি, মানে IVF করা মানে আপনার একটা লোক, আমরা যা দেখেছি আজকালকার দিনে, মানে আপনি তো আরো ভালো বলবেন, এই বাচ্চা না হওয়াটাই ইজ আ মানে মিনেস, বাচ্চা না হলে লোকের বিবাহিত জীবনটাই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়, এবং বাচ্চাটা হবে কিনা কিন্তু ভগবান ছাড়া কেউ জানে না। এবার আপনি সেইখানে মানে ইন্টারফেয়ার করছেন আর কি বাচ্চা হতে। সো when did you decide যে you are going to have that? this happened long many years why? after. Why? আমার প্রশ্ন হচ্ছে why? আমার basically I had done enough of gynae and obstetrics যেখানে there is you don't have any control over your time. So you are on call 24/7. Babies ra to they have this uncanny knack of arriving, in the wee hours of the night. So এইসব করে নিয়ে this was beginning to hamper the family. Okay, so kind of with growing children and having to give them time. So that is when I decided to try and remain within the contours of gynecology, at the same time try and do something which is not so time demanding. So at least you can have fixed hours. You will not have emergencies as much as you would have with obstetrics particularly. Gynae to tobuo manage করা যায়, but with obstetrics it is always crucial and you always have to be there for your যদি বলেন patient. গাইনি, আপনি বললেন আপনার সাধারণ দর্শক বুঝবে না, গাইনি কি obstetrics কি? গাইনি হচ্ছে মেয়েদের যে কোনো প্রবলেম নিয়ে, যখন সব পিরিয়ড রিলেটেড প্রবলেমস, পেন, any hormonal disturbances, polycystic ovary, where they are not looking to, where it is not, pregnancy is not involved, ফাইব্রয়েড ইউট্রাস, মেনোপজাল সিমটমস, এগুলো নিয়ে যখন ডিল করা হয় গাইনি, তখন ওটা সার্জারি হতে পারে, হিস্টেরেক্টমি, ল্যাপারোস্কোপি বা এমনি জেনারেল মেডিসিন ট্রিটমেন্ট। দ্যাট ইজ দ্য গাইনি পার্ট অ্যান্ড ইট ইজ a combination of medicine and surgery. Whereas obstetrics is purely pregnancy related. From the time a woman gets pregnant till she delivers and the few weeks postnatal is considered as obstetrics. সেখানে তো সবসময় emergency and particularly pregnant women are irrespective of whether it is their first pregnancy or third, they are very hyper because they are really concerned about the child, unborn child. So the obstetrician has to be available for them all the time. 24 hours, it's a 24/7 job. Exactly. Kintu this is where comes the interference, like with your family life, and being a woman, you are committed to everywhere. Right. You have to literally be omnipresent for your growing children, for your family, and unfortunately amader deshe to the woman has to see to everything. Right. There are, maybe now the trend is changing, but there are few men who pay any attention. তখন you said Then I decided, yes, let's make a shift, and of course I had to start from scratch because IVF is not really taught much during the general obstetrics. Basics টা hormonal যা আমরা পড়ি, কিন্তু IVF it is a huge journey and ওতে অনেক কিছু প্রসিজার্স আছে যেগুলো আমরা নরমালি শিখি না। পরে আসছি আপনার পুরো ডিটেল, আমরা প্রথমার্ধে একদম প্রায় শেষে চলেছি। আমার একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন থাকে, জানেন তো, আমি তো যে প্রশ্নগুলো তো আপনাদের মানে যারা আমার গেস্টের প্রোফাইলের ওপর থাকে, কিন্তু ম্যান্ডেটরি আমার দু একটা প্রশ্ন থাকে। আই কিপ অন সেইং মোমেন্টস মেক আ লাইফ। Absolutely, I এই agree যে with আজকে যে কোনো একটা মোমেন্ট চলে গেলে দ্যাট বিকামস মেমোরি অ্যান্ড ইউ ক্যান চেরিশ দ্য মেমোরি, ইউ ক্যান সি ইট ইন দ্য স্ক্রিন বাট ইউ ক্যানট লিভ দ্যাট। I keep on saying that I believe that I have a many more years to go, and I pray and wish that you too. But at the same time, kono memory till date which you'd like to cherish for the rest of your life? As I said, my parents came from a very
কি বলবো ভেরি সোশিও ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড বলবো না কিন্তু ভেরি লোয়ার মিডল ক্লাস থেকে দে হ্যাড টু লিটারালি ওয়ার্ক দেয়ার ওয়ে ফ্রম স্ক্র্যাচ অ্যান্ড গিভিং মি অ্যান্ড মাই সিস্টার আ ভেরি গুড এডুকেশন ওয়াজ দেয়ার প্রাইম গোল ইন লাইফ সো ওয়েন বোথ অফ আস could become doctors. My sister is a doctorate. Acha. Yeah, so she's a professor of economics at the Indian Institute of Management, Bangalore. So this moment when we could achieve, kind of fulfill their dreams, we wanted to, it was payback time. Oh, excellent. খুব মানে দারুণ কথা বললেন। মা বাবার, আমি বলি যে মা বাবা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কেন আমরা তো ঈশ্বরকে দেখতে পাই না, সো উই ক্যান সি অনলি আওয়ার প্যারেন্টস অ্যান্ড তারা যা ভালোবাসেন, তারা যা আশীর্বাদ করে সেটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে আমি মনে করি। অ্যান্ড দ্যাট শি সেজ দ্যাট পেইং দেম ব্যাক, তো মা বাবাকে তো পে ব্যাক করা যায় না, ওনাদের স্বপ্ন সফলটাই ওনার মেমোরির দ্যাট শি উড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ লাইফ। চলে এসেছি প্রথম আমাদের একদম শেষে, একটা ছোট্ট গল্প বলবো, কেউ কিছু মনে করতে পারেন বলে গল্পটা আমি জাস্ট পড়ে শোনাবো অ্যান্ড মোরালটা ডেফিনেটলি বলবো। বলছে ফার্মার হ্যাড এ ডগ হু ইউজ টু ওয়েট বাই দ্য রোড সাইড ফর ভেহিকলস টু কাম। একটা চাষির একটা কুকুর ছিল যে অপেক্ষা করতো কেউ এলেই দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরবে। অ্যাজ সুন অ্যাজ ওয়ান কেম হি উড রান ডাউন দ্য রোড ব্যাকিং অ্যান্ড ট্রাইং টু ওভারটেক দ্য ভেহিকল। যেই আসতো কেউ মোটরসাইকেলটা একদম তাকে গিয়ে ওভারটেক করবে। ওয়ান ডে দ্য ফার্মার্স নেবার আস্কড দ্য ফার্মার, ওই যে কৃষিজীবী ভদ্রলোক তার কৃষকের যে ছিল আর আশেপাশে যারা থাকতো তারা জিজ্ঞেস করলো, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য ডগ ইজ এভার গোয়িং টু ওভারটেক দ্য ভেহিকলস? বলছে তো আপনার কি মনে হয় কোনোদিন এই কুকুরটা পারবে এই যে মোটরসাইকেল কি স্কুটার যে আসে কি সাইকেল আসে এগুলোকে টেক ওভার করতে? দি ফার্মার রিপ্লাইড, কৃষক বললেন, দ্যাট ইজ হোয়াট বদার্স মি, সেটাই আমাকে চিন্তা করা, জানেন তো। What bothers me is what he would do if he ever caught one. কোনোদিন করতে পারলে তারপরেও কি করবে? Many people, অনেক লোক in life behave like that, pursue meaningless goals. So don't pursue meaningless goals. It's not going to pay back. It's not going to help you anything. So have a purpose. আজকে যখন বলেছিলাম প্রথম রুল অফ সাকসেস ছিল, তাই জন্যই গলিটা নেয়, ডিসকভার ইয়োর পারপাস। রুলে একজনকে হারিয়ে দিলে, একজনকে অপমান করলে কিংবা একজনকে প্রশংসা করলেই জব ইজ নট ডান। ইউ শুড হ্যাভ আ পারপাস ফর ডুইং দ্যাট। আপনাকে তো গাইনোকোলজিস্ট, ইনফার্টিলিটি কনসালটেন্ট হিসেবেই লোকে চেনে। একটু যদি মা বাবার কথা, বোনের কথা বলে একটু যদি শেয়ার করেন তাদের কথা, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স আর কি। মানে অডিয়েন্স তো ডাক্তারকে আপনার কাছে যায়, আমি বলি ডাক্তারদের ইন্টারপার্সোনাল রিলেশন বেশিরভাগ সময় ভালো হয় না, কারণ তার কাছে যে আসছে সব সময় মানে তার মুখাপেক্ষী আর কি, মানে হি ক্যানট ওবলাইজ দ্য ডক্টর। সো যদি সেই এর থেকে বেরিয়ে এসে, আর আপনার কাছে তো আরও আসে যে ইনফার্টিলিটি মানে ওয়ান অফ দ্য মানে গ্রেটেস্ট প্রবলেম হিউম্যান বিংস ক্যান হ্যাভ, সেটা করতে একটু যদি পার্সোনাল কথা বলেন, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট, ইট উইল হেল্প মাই অডিয়েন্স টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ ইউ। See, my father was one among 12 children and grew up in quite a bit of a difficulty in the villages. Achha. And it's very interesting to note that after his 12th, my grandfather told, তোকে আর পড়াশোনা কিছু করতে হবে না, চাষবাস করবি। হ্যাঁ, তো he was like aghast and বলল না, একদম ওভারনাইট 100 টাকা নিয়ে he ran off to Kolkata because my বড় জ্যাঠা was then working here and he did not even have a pair of slippers. He just had 100 rupees with him. And slippers এর কথাটার একটা লিঙ্ক আছে, আমি পরে বলছি। সো কোনো রকমে টাইপিং, শর্ট হ্যান্ড আর ছোটোখাটো টুকটাক জবস করতো। অ্যান্ড ফ্রম সাউথ সিটিতে নাইটে ওদের একটা কলেজ ছিল, তো হি ডিড হিজ বিকম ফ্রম দেয়ার অ্যান্ড দেন হি গট আ জব উইথ মেনি স্মল কোম্পানিজ। ইভেনচুয়ালি হি সেটেল ডাউন উইথ বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড। সো চটি ছিল না কলকাতা আসার জন্য, বাট হি ল্যান্ডেড বাটা আনটিল দ্য টাইম হি ডাইড। He was with Bata. He did not even retire. He was only 54. Their retirement was at 60, but he was diagnosed with cancer of the tongue. Again, cancer really defeats us in many ways. Though আমরা প্রচুর স্ক্রিনিং করি, প্রচুর অনেক মার্কার্স আছে, কিন্তু তবুও it manages to defeat us each time with no reasons to have oral cancer. Not a smoker, not a tobacco chewer. He ended up having, cancer of the tongue, and we lost him in a very short time. And my ma also has grown up in a very small village in Tamil Nadu, and she came immediately after marriage not knowing anything but Tamil. So she learned Hindi, Bengali, English enough to even teach us those subjects when we were children. Excellent. আমাদের কোনো ছোটবেলায় টিউশন ছিল না because they could not afford. তো ওই যা শিখেছি সব মা বাবার কাছেই শিখেছি। And we were two sisters in Julian Day. হ্যাঁ, and
they tried to give us the best of what they had, and my baba always used to say আমার কাছে টাকা পয়সা কিছু আমি রেখে যেতে পারবো না, তোদের জন্য whatever assets I can create for you is your education. ভালো করে পড়, যত দূর পড়বি পড়, আমি চেষ্টা করে পড়াবো তোদের। এই যে কাজটা করেন সেটাই তো একটা প্যাশনের কাজ, না হলে করা যায় না। কিন্তু এর বাইরে কি কোনো হবি পারসিউ করেন? এটা আমার ওয়ান অফ দ্য ম্যান্ডেটরি কোয়েশ্চেন, যে কেন মানুষের জীবন তো মানে সামওয়্যার কোথাও একটা তো লোকে একটা রেসপাইট খোঁজে ডেইলি ড্রাজেরি থেকে। কোনো কি হবি রয়েছে? biggest মানে হবি না, এটা এখন it has become more than just a hobby, it has become an obsession rather. It is music. তাহলে আমার এই প্রশ্ন ছিল, আপনি মিউজিক, আপনার এতে দেখলাম মিউজিক থেরাপি করেন, এটা কি সত্যি করা সম্ভব, আর করলেও কি করেন? Absolutely. I believe in the holistic powers of in the therapeutic powers rather of music. আমি বলছি না তাই বলে একটা কোনো miraculous cure হয়ে যেতে পারে, but একটা patient from being sick to getting better, that journey cover করার জন্য there are many aspects. ওষুধপত্র তো আছেই, সার্জারি রিকোয়ার্ড হলে সার্জারি, মেডিসিনস, আদার ট্রিটমেন্ট, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টের অ্যাটিটিউড, দ্য পজিটিভিটি, দ্য ফেথ দ্যাট ইট উইল ওয়ার্ক অ্যান্ড টু বি এবল টু কিওর হিমসেলফ মোর দ্যান দ্য ডক্টর, আনলেস দ্য পেশেন্ট কোঅপারেটস, is compliant with the treatment and believes that whatever the doctor is doing for him is going to work on him, then no medicine can treat him. Okay. এটা কি প্রাণিক হিলিং বলে? খানিকটা কি এটা প্রাণিক হিলিং কি? is it like or is it a little different? ওটাতে কোনো মিউজিকের ব্যাপার নেই, ওটাতে it works on the centers, the পাঁচটা তত্ত্ব যেটা আমাদের আছে, it works on those and takes away the negativity out of you. That works in a different concept. কিন্তু এই যে ফেথ কথা আপনি বলেছিলেন in your 7 rules, আমি বললাম প্রেয়ার্স, বিকজ আমি শ্রীমায়ের কথা সবসময় বলি যে শ্রীমা বলছেন এভরি সিনসিয়ার প্রেয়ার ইজ গ্রান্টেড, অল কলস আর আনসার্ড। মানে কেউ যদি প্যাশনেটলি প্রে করে অ্যান্ড ওয়ার্ক করে, শুধু প্রে করলেই তো হবে না, আপনি যে ডাক্তারি ইচ্ছা থাকলে আপনি ডিড ইউর সো সেটা। দিস ফেথ, বাইবেলে কথা আছে ফেথ can move mountains. Faith can move mountains. তো এই কথাটা কিন্তু সত্যি, মাউন্টেন সত্যি এখান থেকে ওখানে যাবে না, বাট ফর মাইলস্টোনস টু বি অ্যাচিভড, ফর থিংস টু হ্যাপেন ইন আওয়ার লাইফ দ্য ওয়ে উই ওয়ান্ট ইট টু। আপনি কি এই মিউজিক থেরাপি করেছেন? আপনি মানে প্র্যাকটিস মানে করিয়েছেন, মানে গাইডেড পিপল উইথ মিউজিক, ইওর পেশেন্টস? When I was in Mumbai for a brief period, then there I used to also work in psychology, okay, apart from doing IVF. Shekhane kintu I have used music as a tool whenever I have done counseling, okay, but I know there are very dedicated centers where they use music therapy, but I have not really been part of it. But you believe in, I believe in it, and it has healed me. বিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে আপনি এটা বিশ্বাস করেন যেটা ওয়ার্ক করে? Yes, I truly believe in it, and given an opportunity I would definitely like to take it forward as something to be worked upon. আপনি অবাঙালি, ইনফ্যাক্ট আপনি নিজেকে বললেন ট্যাম প্যাম, মানে তাই তো সবাই বলে তামিলিয়ানদের। তারপরে আপনার স্পেশাল ইন্টারেস্ট যেটা লোককে মানে প্রোফাইল যখন বলছিলাম যে আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভক্ত। হাউ ডিড দিস রবীন্দ্রনাথ হ্যাপেন টু ইউ? আমি রবীন্দ্রনাথ হ্যাপেন বলছি আর কি, কেন না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর is there everywhere. For the common man, normally onno types of music can go beyond you, but everyday incident can be related to through Rabindra Sangeet. He has composed these songs, be it nature, be it emotions, be it puja porjay, alada porjay ache, and every aspect there is a song which you can relate to. You want to think of a particular occasion, there is a Rabindra Sangeet there. And when you are growing up in Kolkata, when you are growing up in Bengal, you cannot not be exposed to Rabindra Sangeet. As a growing child, my parents were insistent that I should learn the South Indian classical music, Carnatic music. Unfortunately, ওই টাইমে কেউ প্রপার সেরকম গুরু কেউ ছিলেন না যার কাছে আমি গিয়ে শিখতে পারতাম, and we used to stay in a part of town which was away from the hub of the South Indians. So একটু এদিক ওদিক আমি শিখলাম, কিন্তু I managed to learn Rabindra Sangeet, and I have done my diploma from Allahabad University in Rabindra Sangeet. I have completed the 6 years. রবীন্দ্র সঙ্গীত যদি কিছুটা গাওয়া যায় impromptu. The song which actually inspires me all the time, and I'm sure has inspired millions, is again based on the fact that we should be dauntless, we should be fearless about our dreams and chase it. So otar ekta direct translation আছে, যদি তোর ডাক শুনে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না
আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আরেকটু হয়নি, একটু দেখতে হবে লিরিক্স। যদি কেউ কথা না কয়, যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। সুতরাং যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। I keep on saying যে if no one is listening to you, go ahead, live your dreams. Life is a single opportunity, একটাই অপরচুনিটি, একটাই জীবন। সত্যি জানি না আগে লাইফ ছিল কিনা, পরে লাইফ হবে কিনা, সেটা I have to pursue. আমরা চলে আসছি প্রোগ্রামের একদম শেষে। কঠিন ছিল কি এই পথ চলা? Was it difficult to the path you have traveled till now, or it was a piece of cake for you? No, absolutely not. কঠিন তো বলবো না, yes, those times did seem very, very কঠিন, unsurmountable, মনে হচ্ছিল এই বোধহয় শেষ হয়ে গেল, কিন্তু yes, I swam up and I managed, and even now there are difficulties, but I am going to face them all. Success is bouncing back from failure. যখনই ব্যর্থতা হবে, সাফল্য কিন্তু আরেকটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। মা বলছেন, at the end of the tunnel is the light, at the end of the fight is the victory, and victorious we will be. Just perseverance দরকার, persistence দরকার। আমি একটা ম্যান্ডেটরি, আমার দু একটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্নের মধ্যে আমি 2016 সালের 2nd জুলাই যখন এই প্রোগ্রাম শুরু করি, আপনাকে বললাম 17ই এপ্রিল আমাদের 250th উইক হবে, 250 উইক আগে, অলমোস্ট 250। তখন থেকে একটাই ছিল যে আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সৈনিক হব। আই ওয়ান্ট টু বি এ সোলজার ইন মেকিং অফ সোনার বাংলা। সোনার তো কিছু হয় না, সোনার ছেলে, সোনার মেয়ে, সোনার। ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট বেঙ্গল, দ্য ওয়ে বেঙ্গল ইজ হেডিং, আমরা সোনার বাংলা করার জন্য এগোচ্ছি? Again, it just does not depend upon the dreams or the wishes of one person or even a small community. It has to be the dream of the entire state, and not just the state but all the Bengalis living in the country and outside the country also. How we connect, how we relate to our state, to our culture, to our literature, and upkeep everything that represents Bengal, just as we have not given up. Nobody has forgot, even the যারা বাইরে থাকে তারাও কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে আজকে ততটাই শ্রদ্ধা করে। So if we have the social values, the values that are connected to Bengalis, ওটাকে আমরা মেনটেন করতে পারলে, yes, why not? সোনার বাংলা is a possibility, and হবেই, we shall overcome all difficulties. বেশ কিছুদিন ধরে বলে যাচ্ছি, সোনার বাংলা কোনো রাজনৈতিক নেতা, নেত্রী, রাজনৈতিক দল বানাতে পারবেন না। সোনার বাংলা করে আমার, আপনার মতো শত সহস্র বাঙালি যারা কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গে, সারা ভারতবর্ষে, সারা বিশ্বে থাকেন, আসুন না হাতে হাত ধরি, সোনার বাংলা তৈরি করি। সেটাই কিন্তু ডক্টর মাদন কি বললেন, যে সোনার বাংলা করতে কেউ একা, একজন কিংবা একটা কমিউনিটি বানাতে পারবে না বাংলায় থেকে, সবাইকে হাতে হাত ধরতে হবে। চলে আসলাম একদম প্রোগ্রামের শেষে। আমার শেষ প্রশ্ন, যখন টিম জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় তার গেস্টকে চুজ করে, তার একটা সাফল্যের নিরিখ দেখে করে, তার কারণে তো প্রোগ্রামটাই ইজ টু প্রমোট সাকসেস। তার কারণ আপনাকে হয়তো আপনার পেশেন্টসরা চেনে, কিন্তু অনেকেই চেনে না, ইউ আর নট আ হাউস হোল্ড নেম। আমাদের উদ্দেশ্য টিম জয়ের পথের সঙ্গে সঙ্গে যারা সফল ব্যক্তিত্ব, পশ্চিমবঙ্গের সফল ব্যক্তিত্ব কিংবা বাঙালি যারা, তাদেরকে সকলে জনমানুষে তুলে ধরা, যাতে উদ্বুদ্ধ করা অন্যদের সাফল্যের জন্য। এবং আপনি যদি আমার উইকস এপিসোডস দেখেন, প্রত্যেকটা এপিসোডে দেখবেন 7 রুলস অফ সাকসেস রয়েছে। এই রুলসগুলো কিন্তু আমার করা না, মনীষীদের করা রুলস, যেগুলো কোলেট করে আপনার প্রফেশনের সাথে যারা বলছে সেই প্রফেশন, তার মধ্যে থেকে করা। এবং ইট মে বি অনেক সপ্তাহে একই জিনিস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা, বিকজ আই বিলিভ শব্দই ব্রহ্ম, কিপ অন হ্যামারিং হ্যামারিং হ্যামারিং, এবং ইটস গোয়িং টু ওয়ার্ক। আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন,
আপনি তো জানেন যে আমি টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টর সিইও হিসেবে কাজ করি। স্টুডেন্টসরাই আমার শুধু টেকনো ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস না, যে সারা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, সারা ভারতবর্ষ, সারা বিশ্বের স্টুডেন্টস আমার। আই ওয়ান্ট টু ট্রাই টু ইন্সপায়ার দি, মোটিভেট তো করা যায় না, মোটিভেশন ইজ অ্যাকশন। ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস, আমি তো প্রত্যেক সপ্তাহে বলছি এবং এটা আমার ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন টু অল মাই গেস্ট, আপনার ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স, শেষ প্রশ্ন। See, success কথাটা কিন্তু is very personal and is very again subjective also. So I feel what is success to me, কে অন্যকে বলে কি এমন হাতি করা ব্যাপার, আমি আরও বেশি কিছু করতে পারি। So it is, there is no yardstick which can measure one's success. So your success, how much you want to reach, your goals, you have to define, and it is inside you that will take you to the next step and lead you to your success, whatever you have defined for yourself. So that definition of success has to be very clear. And secondly, I believe that no matter how successful you are in the world, in your business, in your profession, in your family life, we are not here to stay forever. So আমরা কিন্তু একটা লিমিটেড পিরিয়ড, একটা এক্সপায়ারি ডেট নিয়ে এসেছি, এবং আমরা চলে যাবার পরে the way we are remembered and whether we have left behind a fragrance is what determines whether you have been a successful human being or not. And excellent. I believe that is what one should aim for. সুতরাং সেই কবিতা, জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন মাঝে। জন্ম হলে যেটা একদম ডেফিনিট, আমাদের যখন যে মুহূর্তে জন্ম হয়েছে সেই মুহূর্তে একদম ডেফিনিট, যেটা কোনো অ্যাস্ট্রোলজারে লাগবে না বলতে, সেটা হচ্ছে মৃত্যু আমাদের হবে। ডক্টর মদন কি যেটা বললেন যে সাকসেস কিন্তু ইজ ডিফারেন্ট টু ডিফারেন্ট পিপল, কিন্তু প্রকৃত সাকসেস তখন হবে যদি তার কর্মজীবন, যে জন্মজীবন কিংবা তার জীবনের কথা আলোচিত হয় অন আ পজিটিভ নোট আফটার হি ইজ নো লঙ্গার দেয়ার ইন রিলেশন মেবি টু দ্য কন্ট্রিবিউশন টু দ্য হিউম্যান পপুলেস, টু দ্য সোসাইটি। চলে এলাম একদম প্রোগ্রামের শেষে। ধন্যবাদ দেবার পাড়া, ধন্যবাদ দেব দিব্যেন্দু শেখর লাইরি, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় শাহ স্যাটেলাইট অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র পোর্ট্রে অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং এবং কেষ্ট সাহা কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং। ধন্যবাদ দেব আমার দুই বন্ধুকে, সুদীপ কুমার কুন্ডু এবং সুশোভন কুন্ডু অফ দ্য রেজনোভে গ্রুপ। দে আর অলসো স্পন্সরিং অ্যান্ড দে আর অলসো হ্যান্ডলিং মাই সোশ্যাল মিডিয়া। ধন্যবাদ দেব দেব সেনকে। আমরা 250তম সপ্তাহে নিয়ে আসবো দেব সেনের মিউজিক, কম্পোজড মিউজিক এবং রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের গাওয়া জয়ের পরে সঙ্গে সুজয়ের গান। আপনারা লুক ফরওয়ার্ড ফর দ্যাট। খুব ভালো হয়েছে, আমরা শুনেছি। উই আর ইন দ্য লাস্ট স্টেজ। এবং সবসময় মনে রাখি আমাদের এই স্পন্সরারদের, যারা হোর্ডিংস, ব্যানার্স, পোস্টার্স দিয়ে জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়কে করে তুলেছে এক মুখে মুখে চলা নাম। যাওয়ার আগে বলে যাব প্রত্যেক দিনের মতন একটা শায়রি, मोटिवेशनल शायरी। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनाता है। वो बोले कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चले आसबो परेर सप्ताहे बिकेल 5:30টায়।